नमस्कार मु हिमांशु आपण मानकु स्वागत करुच्ची आम आज एक सौभाग्यर दिन आम गहन आज अच्छा ओडिशार सुनामधन्य पाला गायक बाग्मी श्री देवदत्त महापात्र तेज चलतु सीधा सड़क सार सहित कथा तांकर व्यक्तिगत जीवन और पाला जीवन संपर्क में पचारि बुझा सर टी आपण परिचय दिखाँ मो ना हूँ गायक श्रीजुक्त देवदत्त महापात्र आम साकिना हाड़खंडिया पोस्ट बंगीदा जिला खोर्धा आमर मोबाइल नंबर हूँ 9938575931 सर आपंकर पाला जीवन केते वर्ष आरंभ हेलानी मु 2000 मसीहा फेब्रुआरी 9 तारिख मेरे चामर धरती मो गुरु थे वर्तमान गायक स्वर्गत विश्वकेशन दीक्षित से गोटे अद्वितीय प्रतिभा ओडिशार अल्प बयस योलड़ा संवरण कले प्रेरणा मुझे चामर धरती एवं आम गाँव पाखे जो पाला सब अनुष्ठान अच्छी से पाला अनुष्ठान देखिकी गायक को बेकर जो फुलमाल पड़े वो प्राइज लगे से गोटे अनुप्राणित मो जीवन आसला गोटे पाला गायबी एमती गोटे पिला खेल भावी पालारे पशिगलु जाओ पाला पशि सत्यनारायण कृपारू ये पहुंचु सर पाला जीवन जो आरंभ कले से समय एबेर समय कौन डिफरेंस देखते पाला को लेकिन से पालार लोक मान बहुत आग्रह थिला एबे यूट्यूब माध्यम चैनल माध्यम पालार प्रचार प्रसार लोक मान आग्रह तथापि अच्छी सर पाला हूँ आम ओडिशार स्वतंत्र कला पाला कला संस्कृति और परंपरा आम पाला माध्यम भी देखू पाला माध्यम शिखु से संपर्क में सर कौन कहे पाला तो पाला कला गोटे स्वतंत्र कला पाला विदग्ध कला पांडित्य कला ओडिशा निजस्व कला हूँ पाला विभिन्न पंडित मानकर कवि मानकर विभिन्न प्रकार गाल्पिक मानकर सब कथा जो प्रचार प्रसार हो पारे से हूँ पाला सर जब कह पाला और बादी पाला आ भर पार्थक्य कौन रोचे बादी पाला माने प्रतिद्वंदिता मूलक पाला दुई गायक मध्य प्रतिद्वंदिता ये जे कि शास्त्र प्रतिद्वंदिता शास्त्र विवाद आ शास्त्र ही कलह सृष्टि हो जाए ये पर्सनाल कलह किसी न था एमती गायक मैंने आम बसार भल भाव कथबार्ता करूँ मिलामिशा करूँ स्टेज रे शास्त्र रे विवाद विभिन्न प्रकार सृष्टि हुए आज्ञा कौन कहे जिते पाला वर्तमान किछि वर्ष पूर्वर पाला टिके तार लोकप्रियता कमई थिला कि वर्तमान जो चैनल माध्यम पाला परिवेषण होउची गाँ गहली हो जेकोसी स्थान पालार आदृति धीरे धीरे बढ़िबार लगी निश्चित कहीं पालार जो चैनल यूट्यूब ये जो प्रचार प्रसार है समस्त मन में गोटे कौतूहल सृष्टि करिछि समस्ते वर्तमान मोबाइल देखार व्यस्त पाला देखुंट भजन मध्य शुणुंट विभिन्न प्रकार चैनल माध्यम प्रचार प्रसार हो सर कौन कहे जो मैंने आगुरी पाला करते पालाकार मैंने थे से कौन कहे मैंने क्यों मानक आप आदर्श बोले भावती माने जड़े जड़े महान व्यक्ति कारण कहीं से चाली चाली ये अनुष्ठान से अनुष्ठान जो पाला गाँव कौटी कौन खिया कौटी कौन पीया कि नाला बहु कष्ट से पाला गाई से बहुत कम पैसा भी पाला कर पाला को सी बंचेकी रखिंट जो आम आज ओडिशा रे परिचित और दी पैसा रोजगार करने सक्षम हो सर कौन कहे आपणकर जो समकक्ष योद्धा जो मैंने देखते कि आप क्यों गायक माने बादी पाला कले आप लगे भी हाँ ठीक माने योद्धा को योद्धा चली तो बहुत गायक सहित पाला गाई सर्वप्रथम मुझे फेब्रुआरी 9 तारिख 2000 मसीहा चामर धरली फेब्रुआरी 13 तारिख मेरू जी पणा संक्रांति पूर्व दिन आम जो खोर्धा जिला बसंत बोली गोटे गाँ से सर्वप्रथम बादी पाला होता मस 1.5 मास भितर बहुत भल भल गायक सहित पाला गाई आम गायक ज्ञान दी निरंजन वाहिनीपति विरंची त्रिपाठी बंशीधर ओझा बनमालीपति गायक ज्ञानभूषण शिशिर कुमार पाढ़ी गायक युव सम्राट नृसिंहचरण होता बहुत पाला गाई वर्तमान गायक पीयूष विश्वनाथ स्वाई से बहुत पाला गाई केते कौन ना रही मन पड़ुनी आप जो कहते बर्तमान जो मान सहित पाला कर वर्तमान सारा ओडिशा से लोक जानी आप लोक चिन्ह आज्ञा जो गायक मान ना कहले
ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। କି ଏମାନେ ପାଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଭୟ ଥାଏ କି? ନା ଭୟ କିଛି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସହିତ ପାଲା ଗାଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବା ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗଟା ପାଉ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାର ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣ ବାଦି ପାଲା କଲେ, ବାଦି ପାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି। ଭୟ ଲାଗିଲାନି କି ଯେ ମୁଁ କିଛି ତ ମାନେ ଶିଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି ସାହସ ହବନି? ନା କିଛି କେମିତି ଭୟ କଣ ଲାଗେନି। ସେଟା ମାନେ ମାଙ୍କ କୃପା ହେଲା କି କେମିତି କଣ କହିବେ ସେଟା କେମିତି କିଛି ଭୟ ଲାଗେନି ମୋତେ। ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ମନସ୍ଥ କରି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲି। ତାଙ୍କର କରୁଣାରୁ କୃପାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ପାଲା ଆଉ। ପାଲାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ି ପାଲାକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ବା ବ୍ରତ ହିସାବରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସେ ପାଲାକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ବି ଅଛି କିଛି ପାଲାକାର ଆସୁଛନ୍ତି କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ରାତି ଭିତରେ ଟିକେ ଭାଇରାଲ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମକୁ, ସେମିତି ହଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇକି ଆସିବା ଦରକାର ନା ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେବୁ, ପାଲା ପାଇବୁ, ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଅଧିକ ଗାୟକ ମାନେ କିଛି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା 18 ରାତି 21 ରାତି ପାଲା ହଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେତେ ରାତି ପାଲା କରିଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ? ଲଗାତାର ମୁଁ 7 ରାତି ଯାଏଁ ପାଲା କରିଛି। ଯେକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଟିକିନା ମଞ୍ଚ, ସେଠି ଗାୟକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ। ଲଗାତାର 7 ରାତି ଯାଏଁ ପାଲା ଗାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଗାଇନି। ଏମିତିକି ଏ ମଞ୍ଚରୁ ସେ ମଞ୍ଚ ଗାଇଛି, ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 7 ରାତି ପାଲା ଗାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମର ବନ୍ଦାଳ ଯୋଉ ମା ରୁକ୍ମଣୀ ଦେବୀ ପାଲା ପରିଷଦ ବନ୍ଦାଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଲା ଆମର ବାଦି ପାଲା ହେଉଛି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ? ହଁ, ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ, ଭଲ ପେଣ୍ଡାଲ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ପେଣ୍ଡାଲ ସାଜସଜ୍ଜା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଗାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ହେଲେ ପାଲାଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? କାହିଁକିନା ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଘୋଷିକି ତାକୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିକି ଆପଣ ଯାଇ କହିବୁ। ଶ୍ରୋତା ହଠାତ୍ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବ, ମାନେ ସେଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିବ। ଶ୍ରୋତା ଯଦି ଟିକେ ଚଗଲ ବଗଲ ହେଇଯିବ, ଆମ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବନି। ଆମେ ତାକୁ ପଢିକି ତର୍ଜମା କରିକି ଆପଣ ଆଗେ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚଗଲ ବଗଲ ହେଇଯିବେ ସେ ପାଠ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହେ ପେଣ୍ଡାଲରେ, ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ପାଲା ଲୋକ କଳା ପ୍ରତି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ କହିବା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉଛି। ଠିକ ହଁ, ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ପାଲାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମିଯାଇଛି, ତାହା ନୁହଁ। ଖାଲି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତାହା ନୁହଁ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ବନ୍ଦାଳ ଯୋଉ ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ? ହଁ, ମୁଁ 2011 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗାୟକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀପତି। ଏ ବର୍ଷ 2026 ମସିହାରେ ଗାୟକ ପିୟୁଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ସମୟ ଏବେକାର ସମୟ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଦର୍ଶକ, ଶ୍ରୋତାମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ପାଲା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସୁଧା ଏଠି ବହୁତ ଅଛି। ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶ୍ରୋତା ଅଧିକ, ଯିଏକି ପ୍ରାୟ 1000-1500 ଉପରେ। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପାଲା କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ କରି କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି? ବେଶୀ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଲାଗନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ବହୁତ ଶ୍ରୋତା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରୋତା। ଆମକୁ ବେଶୀ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶ୍ରୋତା ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ପାଲା ଆମେ କହିବା ମାନେ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଶ୍ରୀପାଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ପାଲା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଯୋଉ ଭାଇଚାରା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳିଆ ଚଳୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ସବୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟିବ, ତାହେଲେ ମନ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଇଗଲେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଗେ ବିକଶିତ ହବନି। ତେଣୁକରି 6 ଜଣ ଯାକ ଆମେ 6 ଭାଇ ଭଳିଆ ଚଳୁ। ପେଣ୍ଡାଲରେ କିଏ ଗାୟକ ବାୟକ ସେ ଅଲଗା କଥା, ଏଠି 6 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଜଣେ ଗାୟକ ନିଜ ଭିତରୁ ଭଲ ହବା ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା,
ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ, ଜଣେ ଗାୟକ ଭଲ ହେଇପାରିଲେ 7 ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳି ପାରିଲେ ସେ ଜଣେ ଗାୟକ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏକୁ ନେଇ କଣ କହନ୍ତି ଆପଣ, କଣ ଭାବନ୍ତି ମନ ଭିତରେ? ନା ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଗାୟକର ଯଦି ଗର୍ବ କରେ ଅହଙ୍କାର କରେ ତା ପାଖେ ଭଲ କର୍ମୀ ରହିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଜ୍ଞା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଆମର ବା ଦୂରଦର୍ଶନ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲାର ପ୍ରସାର ଘଟିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା? ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡକା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ସମୟ ଅଭାବରୁ। ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିକୁ ଡକା ହେଇଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିନି, ଏ ହଉଛି ମୋର ଅବହେଳା, ଯାଇପାରିନି ତ। ଆଜ୍ଞା, ନା ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା ଦରକାର ଯାହେଲେ ବି। ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ କଣ ଆମେ ନ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯିବୁ କେତେବେଳେ ଆଉ, ସୁଯୋଗ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମ ଗହଣ ଥିଲେ ଗାୟକ ବାଗ୍ମୀ ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜୀବନ ଆମକୁ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ଏବଂ ପାଲା ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।